परम पूज्य पा श्री श्री आचार्य देव श्री चरण तले कोटि कोटि प्रणाम। आज ये आभासी सत्संगर सम्मान्य संचालक मोर अति प्रिय आमर भाई आउ प्रकाश भाई आ उपस्थित सत्संग पूज्य ऋतिक वृंद कर्मी वृंद भाई माँ और स्नेहर पिला माने समस्त को मोर हृदय गभीरतम प्रदेश जय गुरु जनाऊे। आज गोविंदपुर सत्संग केन्द्र आनुकूल्य ये आभासी सत्संग मोर परम श्रद्धेय विज्ञान भाई मते ये सुजोग देइचंती। गत काली कहिथिले आपण आमर सत्संग आज किसी आलोचना करिवे, मु तांको सम्मति प्रकाश करथिली। कारण गाँव रे रहिले आलोचनाटा आपण मान भल के शुणी पारंती नहीं। तार कारण हूँ नेट रहे कटक रे थिवारु मु तुम सम्मति देखी एवं मु आपण सामने श्री ठाकुर दिव्य भवदर्शन संपर्क करे किसी आलोचना करने जाऊँगी। कथाटी हूँ मनुष्य सब चाहे भल मनीष केवल नुहे मनीष पशु पक्षी गछ लता समस्ते भल रहा चाहते। भल रहा चाहवाटा हुए किंतु भल रहा जो कार्यक्रम करने दरकार जो विधि जो नीति नियम अनुसरण करने दरकार मनीष ताको करि पारे नाही। तेणु मनीष चाहूले भल रहा भल रही पारे नाही। मनीष निज चिंताधारा अनुसार चलुथिबारु तार जीवन में आपद विपद बहुत आसे एवं जितेबाला से आपद विपद आसे से से विकल होकर डाके से परम पुरुष को डाके परम पुरुष आसती से समाधान वार्ता बाणी दियंती। जदि आमे तांको गभीर भाव में भल पाई पारू तांको आड़ को मुह कर चाहू तांकर नीति नियम को अनुसरण कर चालू ताल देखा जाए आमर सब समस्या समाधान हुए। समस्या समाधान हेले आमे आनंद पाऊ। आनंद रे थिबा व्यक्ति सुख रे थिबा व्यक्ति शांति पाउची एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। आमे चाहू सुख शांति चाहू किंतु सुख शांति चाहिबा पई हेले जहा जहा करिया पई पड़े ताको करिया पई पड़िबो। परम पूज्य पा श्री श्री बड़दा कहती सुख कौन दुख कौन। इष्ट स्वार्थ होउची सुख आत्म स्वार्थ होउची दुख। आमे इष्ट स्वार्थ कथा कहला बेले सेतबेले कोन आम सुविधाटा आम स्वार्थटा को आमे सामने रखू एटा स्वत चली आसे। कारण एटा आम रक्तर संपर्क से भली भाव रे आम संस्कार से भली हेछि। तेणु से संस्कार को सुसंस्कृत करने जीवन में आम धरीचु। सी हूँ मो जीवन मणि कांडारी ताकू जदि मु गभीर भाव में भल पाए तांको बिना दुनिया जदि मोर के भल पाइबार व्यक्ति विशेष न था ताहले मु निश्चित भाव में सुख शांति आनंद रे रही पारी इतने संदेह करिवार नहीं। ये सब निज जीवन में आसिया हेले ठाकुर मोटामोटी भाव में 2-3 कथा कही सुख मनुष्य केमिति पाइब अन्य केमिति सुख दे पारि। ठाकुर को चार्म योर सेल्फ इफ यू चार्म अदर्स। जदि तुम्हें अन्य को खुशी करने चाहूच तुम्हें आग चार्म हो तुम्हें आग किसी अनुभव कर तुम ठाकुर भावधारा चाल नीति नियम चरित्र फुटाओ। अन्य मान को आम कौच भाई एमती चलवा दरकार अनेक उपदेश दौचु तो ता पूर्व आम जहाँ कहुचे ता आम चरित्र थिबा दरकार। ता जदि आम चरित्र नथिबो आम जेते जहाँ कहले लोक ताको ग्रहण करिवो नाही बरं से समालोचना करी। तेणु मोटामोटी भाव में आम अन्य को भल करने चाहूचु किंतु आग आम भल हाँपाई चेष्टा करूनु। जदि करतु ताहले समालोचना सरभ हूँ ना। तेणु आमको भल पाई हेले ठाकुर जो विधान देइचंती नीति नियम देइचंती ताको गभीर भाव में मानिया पड़ो। आपण देखो मोर जीवन उपरे मोर चिंताधारा उपरे मोर भरोसा अच्छी। मु चाहिए निजे भल हो पारि मु आपण को भल हाँपाई कहले चेष्टा कले ता भल करि पारिबी नाही। मोर भल बा निर्भर करे मो उपरे।
ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହବା ନିର୍ଭର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ମତେ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ମତେ ମୋର ଚଳଣି କି ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମିଠା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଚଳଣି ତୁମର ମଧୁର କର, ମଧୁର କର କଥା, ଚାହାଣି ତୁମର ମଧୁର କର, ଘୁଞ୍ଚାଅ ସବୁର ବ୍ୟଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦି ତିନି ଲାଇନ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଚଳଣି ମୋର ଚଳଣିଟା ଯୋଉ ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏ ଚଳଣି ମୋର ଅଛି। ଆକୁ ମତେ ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମିଠା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୋର ଚଳଣି ଏପରି ହେବ ଲୋକ ଦେଖି ଖୁସି ହେବେ, ଶାନ୍ତି ହେବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ମତେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହବ, ମୋର ଚଳଣିଟା ହବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋର ଏଇ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରୁଛି ସେଟା ମଧୁର ହବା ଦରକାର। କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା କଥାଟା ହଉଛି ଅତି ସାଂଘାତିକ। କଥାଟା ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କହିଥିବେ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲେ କି ସାଥୀ କି କହିଲେ, ସେ କଥା ଶୁଣିକି ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ରହିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମଧୁର କଥା କହିବେ, ଗୁଡରେ ମତନ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବେ ତା ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରଖିବେ। ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମୂଳ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭାଷା, କଥା। ସେ କଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମ କଥା ଯଦି ମିଠା ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଗୁଣଗାନ କରିପାରୁଛୁ, ଅନ୍ୟର ଯଦି ଯାହା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ତା ଉପରେ ହାତ ମାରି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ଖୁସି ହବ, ସେ ଆମ ଆଡେ ଚାହିଁବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର କ୍ୱାଲିଟି କଣ ଅଛି ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଆମେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର କ୍ୱାଲିଟି କଣ ଅଛି ଆମେ ଆଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଠାକୁର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଞ୍ଚନା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ହୁଏ ଲୋକ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କଥାଟା ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କଥା ମଧୁର କଲେ ଲୋକ ଆମ ଆଡେ ଆକୃଷ୍ଟ ହବ, ଆସିବ, ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିପାରିବା, ଆମ କଥା ସେ ଶୁଣିବ। ତାପରେ କଣ, ଚାହାଣି ତୁମର ମଧୁର କର, ଘୁଞ୍ଚାଅ ସବୁରି କଥା। ଚାହାଣି, ଚାହାଣି ଦି ପ୍ରକାର ଚାହାଣି। ଚାହାଣି ମାନେ ଆଖି ଚାହିଁବା, ଆଉ ଚାହାଣି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଚାହିଦା। ଦି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଜଣେ ମତେ କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛି, ଆଉ ମୋର ସବୁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମୋର କିଛି ଲାଭ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିଛି, ନାମଧାନ ସାଧନ ଭୋଜନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ହଉନାହିଁ। କେମିତି? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ହଉନି କାହିଁକି? ଆପଣ କଣ ଧରିଛନ୍ତି କହୁଛି କହିଲେ ମତେ? ନା ଡାଳ ଧରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କାହିଁ ଡାଳ ଧରିଛନ୍ତି? ଡାଳର ମୂଳକୁ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ କହିଲେ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡା ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଡାଳ। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୂଳ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଠାକୁରଙ୍କର ମୂଳ ହଉଛି ଆମର ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଠିକ ଠିକ କରନ୍ତୁ, ଆଗ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ କରନ୍ତୁ, ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ହଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଳ ମଜବୁତ ରହିବ, ଆପଣ ଭଲ ବି ରହିପାରିବେ। ସେ କହିଲେ ଠାକୁର ତ ମତେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଠାକୁର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ସିନା ଜାଣିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନୁସା କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଫୁଲଫିଲ କରିକି ଚାଲୁ, ତାହେଲେ ଦେଖାଯିବ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଯାହା ଗୁଣବତ୍ତା ଅଛି, ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ଆସିବ। ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମର ଚଳଣିକି ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମର କଥାକୁ ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମର ଚାହାଣିକି ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସର୍ବତ ଭାବରେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ନାହୁଁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଖାଲି ଆଖି ମିଟିକା ମାରୁଛୁ। ଆଖି ମିଟିକା ମାରିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଲୋକ ଆଖି ବୁଝିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛି ବୋଲି ଲୋକ ଭାବିବେ ଧର୍ମ ବକ ବସିଛି, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ବକ ଲୋକ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଠାକୁର ମୋ ଭିତରେ ନ ଆସିଲେ, ମୋର ଯଦି ବିଷୟଗତ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ଚାକିରିଗତ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ପିଲାପିଲି ସଂସାର କଥା ଚିନ୍ତା କଲି, ଠାକୁର ଚିନ୍ତା ନ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ମୋର ମନରେ ନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ମୋର ସେ ସମୟଟା ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଲି ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଠାକୁର ନାମ ଦେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ
ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା, ଧ୍ୟାନ କରିବା ସେଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଉ ନାମ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା। ନାମ ଭଳି ଔଷଧି ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ନାମ ବଳରେ ଔଷଧ ଦରକାର ରୋଗୀ ପାଇଁ। ଆମର ରୋଗୀ ଆଜିକାଲି ଆମର ସବୁ ମନର ରୋଗୀ ଆମେ ହେଇଯାଇଛୁ। ସବୁ ମନର ରୋଗୀ। ମନ ଯଦି ଠିକ ନ ଅଛି, ତାର ମନ ଯଦି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପାରିବ। ମନ ନେଇ ଚିନ୍ତା, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମନକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମନକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ ବୁଝି ନ ବୁଝି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମର ମନ ହଉନି ନାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ନାମ କରିବା। ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ନାମ କରୁ 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 ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନାମଟା କରିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନାମ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି। ଆପଣ ନାମ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପଡୁନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର ଚାଲିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ହବ। ସେଇ ଫ୍ଲୋ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀରରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି, ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ତାପରେ ସେଲ୍ସ ରହିଛି, ସେଗୁଡା ସବୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଇ ଉଠିବ। ସେଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟମୟ ହେଇକିରି ଉଠିବ, ଦେଖିବେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସିଏ ପ୍ରତିଭା ଦଉଛନ୍ତି, ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ସିଏ ଜାଗୃତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଆଡେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସିଆଡେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଝରିଛେ, ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ରୂପେ ଭଲ ପାଇବା। ଆଜି ମତେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତା ଛାଡ ଖାଇ କହୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ସକାଳେ ଉଠିବା, ଗାଧେଇବା, ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ମାଂସ ନ ଖାଇବା, ଏବଂ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦବା, ଝୋଟି ପକେଇବା, ଯୋଉ ଚିତା ଯୋଉ ପକଉଛନ୍ତି ମୁର୍ଜ ପକେଇବା, ଏସବୁ ଅନେକ ଧର୍ମାନ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରି ମାସ ସାରା ରହିଲା। ଶେଷ ସମୟରେ ସେ କହୁଛି ତାର ଜିହା ଲାଳସକୁ ତାର ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ମାଛ ମାଂସ ଏସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଛାଡ ଖାଇର ଅର୍ଥ ତା ନୁହେଁ। ଛାଡ ଖାଇ ନୁହେଁ, ସେଟା ହଉଛି ଛାଡ ଖୋଇ। ଛାଡ ଖୋଇ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ। ଆମର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମାସ ସାରା ଛାଡିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ମନେ ପକଉଛୁ, ସିଏ କହୁଛି ତମେ ଏଇ ଖୋଇଟାକୁ ତମେ ଛାଡ, ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ। କାରଣ ତମର ଶରୀର ପାଇଁ, ତୁମର ମନ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାର ଆଦୌ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଯିଏ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ନଖ ଦାନ୍ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ ଭେଜିଟେରିଆନ, ଯୋଉମାନେ କେବଳ ଗଛ ପତ୍ର ଏସବୁ ଉପରେ, ଫଳମୂଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର। କହିଲେ କିପରି? କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଗ, ଗୋଟେ ଶାଗୁଣା, ତାର ନଖ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ସେ ତା ଦେହରେ ଝାପ ମାରି ଖାଇବ, ବାଘ ବାଘ ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ କିପରି? ଆମର ନଖ, ଆମର ଦାନ୍ତ ଏସବୁ ହେଇଛି ଆମର ଏ ଗଛ ପତ୍ର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଚୋବେଇକି ହଜମ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ରଖିଛି। ଆମର ଦାନ୍ତ ରଖିଛି, ଜିଭ ରଖିଛି, ଏସବୁ ରଖିଛି। କିଏ ଜିଭରେ କିଏ ପାଣି ଚାପ ଚୁପ କରି ଖାଉଛି, ଆମକୁ କେମିତି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ଚୋବେଇବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ଧରଣ ଅଲଗା। ଆପଣ ଆମ ଦାନ୍ତଟା ଯେମିତି, ଆପଣ ହାତୀର ଦାନ୍ତ ସେମିତି, ଗାଈର ଦାନ୍ତ ସେମିତି, ମଇଁଷିର ଦାନ୍ତ ସେମିତି, ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ଟାଇପର ଦାନ୍ତ। ଆମର ଖୁରା, ତାଙ୍କର ଖୁରା ଯେମିତି, ଆମର ନଖର ସେଇଭଳି ଟାଇପର ଖୁରା। ଏସବୁ ତା ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି, ସେ କେବଳ ଗଛ ଲତା ଖାଉଛି, ତା ଶରୀର କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମୋଟା, କେତେ ଇଏ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଭେଜିଟେରିଆନ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ବିବେକର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ପିସ୍ ରୁହେ, ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନଟା ସରଳ ହୁଏ, ସେମାନେ ହିଂସ୍ରୁକ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ଏ ହତ୍ୟା କରି ଆମର କଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ତିଆରି କରିପାରିବା? ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦଉଛି। ହତ୍ୟା କରିବା ହଉଛି ମହାପାପ। ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ହତ୍ୟା କଲା ବେଳେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ମାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଘାତ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ନଉଛନ୍ତି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକଳ ହଉଥିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାଟେ ଫୋଡିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ନେଇ ନିଜେ ପୁଷ୍ଟ ହବା, ତାହା ଦ୍ୱାରା
ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବନି। ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅହିଂସା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ହିଂସା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି, ନିଷ୍ଠୁର ହବା ପାଇଁ ପଡିବନି, ଆମକୁ ସ୍ଥିର ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିଷ୍ଠୁର ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? କଂସାସୁର। କଂସ ଅର୍ଥ କଣ? କଂସ, ସେ କଂସଟା କି ତୁ ହେଇଛୁ ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଛୁ କି? କଂସ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସବୁ ନେଇ ପଥରରେ ପିଟି ଦଉଥିଲା, ମାରି ଦଉଥିଲା, ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ। କଂସ ଜାଣିଲା, ଆରେ ମତେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାରିବା ଦରକାର। କେମିତି ମାରିବେ? କୋଉଠି ସେ ପିଲା ଅଛି? ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଦେବକୀ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେକ୍ କଲେ, ଦେଖିଲେ ସିଏ ଆଉ ପୁଅ ନୁହେଁ ଝିଅ ଅଛି। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଚାଲିଗଲା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କରି, ତତେ ଯିଏ ମାରିବ ସେ ଗୋପରେ ବଢୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୋପର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁତନା ନାମକ ରାକ୍ଷାସୁଣୀକି ମାନେ ପ୍ରେରଣା କରିଥିଲା। କଂସାସୁର ପ୍ରଣ କରିଥିଲା। ପୁତନା ମାନେ କଣ? ପୁତ ନାମକ ଏକ ନର୍କ ଅଛି, ଯୋଉ ନର୍କକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଏ ନା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ କାମରେ ଲୋକ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ବା ସେଇ ସମୟରେ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଥିଲେ, ବା ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସେଇଆ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପୁତନା କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏଭଳିଆ କୁତ୍ସା କଳଙ୍କ ବିଜଡ଼ିତ ଥିଲା, ସେ ପୁତନା କହୁଥିଲେ। ସିଏ କଣ କଲା? ତାକୁ କଂସାସୁର ପଠେଇଲା ପୁତନା ନାମକ ରାକ୍ଷାସୁଣୀକି, ଯାହା ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଆସିବ। ଆସି ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀରପାନ କରେଇଛି, ସେ ନିଜେ ମଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ମରିଗଲା, କଂସ ଜାଣିଲା, କହିଲା ଆରେ ପୁତନା ମରିଗଲା। ତା ମନରେ ଆହୁରି ହିଂସା ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଣେ ଅଛି କି ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଦବ, ଏ ଡର ତାର ଆସିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଶକଟାସୁରକୁ ପଠେଇଲା। ଶକଟା ମାନେ ଶଗଡ। ଶଗଡ ମାନେ ଶଗଡର ଗତି କଣ ଥିଲା? ମନ୍ଥର, ଧୀର। ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ଆଳସ୍ୟ। ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା ଅଳସୁଆ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଧୀର ଥିଲା। ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଥିଲେ। ଶକଟାସୁର ବର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ଲୋକ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଆଳସ୍ୟ ଗୁଣ, ତାକୁ ସେ ଆଳସ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଦୂର କରିବା। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଯୋଉ ଶକଟାସୁର ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ତା ଭିତରେ ତାକୁ ସେ ହତ୍ୟା କଲେ, ମାରିଦେଲେ। ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଳସ୍ୟ ଗୁଣ ଥିଲା, ତାକୁ ମାରିବାର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ତ ଶକଟାସୁର ଯେତେବେଳେ ବଧ ହେଇଗଲା, କଂସ ସେତେବେଳେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲା। ସେ ତାପରେ ପଠେଇଲା ବକାସୁରକୁ। ବକାସୁର ଆସିଲା। ବକାସୁର ମାନେ ବଗ। ବଗ, ଅସୁର ନାମକ ଏକ ବଗ, ତାକୁ କହନ୍ତି ବକାସୁର। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେ ସବୁ ବକାସୁର ଅର୍ଥ ବଗ ଅର୍ଥ ଆପଣ କଣ ବୁଝନ୍ତି? ବଗ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବ ଗଡିଆ କୂଳରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ମାଛ ପାଖରେ, ଧ୍ୟାନ ପୁରା ଏକବାର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ। ତ ସେଇଭଳି ବଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଠକ ବୁଝନ୍ତି। ଠକ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ବହୁତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଠକ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ଠକ ସ୍ୱଭାବକୁ ଦୂର କରିଥିଲେ, ହତ୍ୟା କରିକି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ଯୋଉ ଗୁଣକୁ ସବୁ ଦୂର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବକାସୁର ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା, ଠକ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ବକାସୁର ମରିଗଲା, ସେତେବେଳେ କଂସ ଭାବିଲା, ଆରେ ବକାସୁରକୁ ମାରିଦେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଅକଳିଆ ହେଲା। ତ ସେ ଉପାୟ କରି ସେ କାଳିଅ ଦଳନ କଲା। ଆ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କହିବେନି, ସରିଯିବ ସମୟ। ସେ କାଳିଅ ଦଳନ କଲା। କାଳିଅ ଦଳନ କଲା। ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ଥିଲା, ହ୍ରଦରେ ଗୋଟେ କାଳନ୍ଦୀ ସର୍ପ ଥିଲା, ଯୋଉ ସର୍ପର ବିଷ ସାଂଘାତିକ। ତା ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ ପିଲାକୁ ମରିଯିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାର ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପକେଇଦେଲା, ସିଏ କଣ କଲେ? କାଳିଅ ଦଳନ କଲେ ଅର୍ଥ ସେଇ ଯୋଉ ସର୍ପ ଥିଲା ତା ଉପରେ ସେ ନାଚି 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 ତାର ସବୁ ଯାକ ବିଷ ଯେତେ ଥିଲା ସବୁ ସେ ଝାଡିଦେଲେ। କାଳିଅ ଦଳନ ଅର୍ଥ, କାଳିଅ ମାନେ କଳା। କଳା ମାନେ କଣ? ମଣିଷର ଚରିତ୍ର କଳଙ୍କ କାଳିମାର ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଇ କଳଙ୍କ କାଳିମାର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦୂର କରେଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠୁର ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ କଂସ, ଠକ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ବକ, ଆଉ ଅଳସ୍ୟ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଶଗଡ଼, ଆଉ କୁଷ୍ଠା କଳଙ୍କ ଜଡିତ ଯୋଉ କଳଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡିଏ ନେଇଥିବା ଯୋଉ ଆମର କାଳିଅ ଦଳନ ଯୋଉଟା କଲେ, ଏଇସବୁ ଚରିତ୍ର ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ତାକୁ ଦୂର କରିବା କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅକ୍ରୋଧୀ ଅମାନି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାର ସେଇ କଥା ରିପିଟ ଏବେ ହେଇ ଠାକୁର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ସେ ସବୁ କଲା, ଆର
କଂସାସୁରର ବଧ ହେଲା, ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରକୃତିର ଭାବଟା ଲୋକ ଭିତରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବସେଇ ଚାରି ପାଖରେ ସେମାନେ ନାମ କରନ୍ତି। ରାସ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି ଶବ୍ଦ, ରାସର ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ, ନାମ ନାମ କରି ଚାଲିଲେ। ନାମ କରୁ କରୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା, ଶାନ୍ତି ଆସିଲା, ପ୍ରୀତି ଆସିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସେଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଚାଲିଛି, ମଣିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଭିତରୁ ଆସି ଯେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆକୁତି ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଆକୁତି ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧନ ଭଜନ ବହୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ଆସି, ସେ ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆମର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ଆମ ପାଖେ ସିଧା ଧରି ଦେଇ ଗଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, ସତନାମ। ଠାକୁର ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ଏଟା ବାହ୍ୟ ନାମ, କିନ୍ତୁ ଭିତରି ନାମ ହଉଛି ଠାକୁର। ଆମେ ଯୋଉ ସତନାମଟା ଜପ କରୁଛେ, ସେଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଭିତରି ନାମ। ସେଇଟା ଜପ କରୁ କରୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ କିଛି, କାରଣ ସେଇ ନାମଟା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତାର କନେକ୍ସନ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଥିରେ ହବା ପାଇଁ ଠାକୁର ସେଇଟା ଆମକୁ ସିଧା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଠିକ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଆମକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ମୂଳା ଖାଇଲେ ମୂଳାର ବାସନାଟା ଆସିବ, ପାଟିରୁ ଗନ୍ଧଟା ଆସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆପଣ ଆସିବେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଝୁଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଟଳି ପଡୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ କାମଟି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେ ଦୀକ୍ଷା ପରିବାର ସ୍ୱସ୍ତିରେ ବେପାର କଲେ। ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ମାଂସ ଏସବୁ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ, କାରଣ ଏସବୁ ହଉଛି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଖାଦ୍ୟ। ମଣିଷର ମନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ। ମଣିଷ ତାକୁ ଠିକ ମାଫିକ କରିପାରେ ନାହିଁ, କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ପରେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ତିନିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ସେଠି ବଡଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଉଷାଇ ନିଶାଇ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଦରକାର। ଠାକୁର ସେଟା ବଡଦା କହିଲେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାସେଦାର, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାନୁଷପଣ ଟାକା। ଏଇ ତିନିଟି ବାଣୀକି ଯଦି ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମାନେ ଆମେ ବୁଝୁ, ଯଦି କରୁ, ଯତ୍ନ କରୁ, ଆମ ଚରିତ୍ରରେ ଆସେ, ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଉ ସବୁ ଠିକ ହବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କାର ଯତ୍ନ କର ବା ନ କର, ଲୋକର ଯତ୍ନ କରେ ଚାଲ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଶବ ରହିବେ ବନ୍ଧା, ବିଭବେ ରହିବ ତୁମେ ଅଟଳ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଧନ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ପାଖରେ ଖାଲି ଧନ ଚାହିଁଲେ ହବନି। ମଣିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଟଙ୍କାର ଯତ୍ନ ଆମେ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ମଣିଷ ଯଦି ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମଣିଷ ଥିବେ, ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ମଣିଷ ଯଦି ନା ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାରବାର କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ମଣିଷର ଯତ୍ନ କରିବେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମଣିଷ ଯାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ହୁଏ ଜୀବନ ତାର ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ। ଆଗ ମଣିଷ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ହବା ଦରକାର, ସେ ମୋର ଆପଣାର ହବା ଦରକାର, ତାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ମୁଁ କରେ, ତାର ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ପାଇବି, କେଶବକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବି। ଆଉ ମୋର ବିଭବ ଏତେ ଆସିବ ମୁଁ ତାର କଳ୍ପନା କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପଡେ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ସୂତ୍ର ହଉଛି ଖାଲି ନାମ କରି ଚାଲିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନାମ କରୁ କରୁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଦେବେ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଜଣେ ମା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ବାରି ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଯିଏ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସିଏ ଯଦି ମୋ କଥା ଠିକ ଭାବୁଛି, ମୋ କଥା ମାନୁଛି, ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ଦେଖାଯିବ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିକି ଯଦି ସେ ଅଲଗା କଥା ଭାବୁଛି, ମତେ ଭାବୁନି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ରହି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବସିଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଥା ଶୁଣୁନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ବିଲ କଥା ଭାବୁଛି, ଚାକିରି କଥା ଭାବୁଛି, ମୋର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୁଁ ସମସ୍ୟା କଥା ଭାବୁଛି। ସମସ୍ୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ରିମାର୍କେବୁଲ କିଛି ହେଇଛି, କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅପମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାମଟା ଅନବର୍ତ କର। ସେ କଲେ ନାମ କରୁ କରୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ କଥାଟା ଆସୁଛି, ବା ଏଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଆସୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ କେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ବହୁତ ଥର ତ କହିଛି ସେ ପୁରୁଣା କଥା। ଆଉ ଆମେ ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏତେ ଜାଣିବାର ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କଥା ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା।
ଏବେ ଏଜେଡ୍ ହେଲୁଣୁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଁ ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଜି ଅନୁଭୂତି କିଛି କହିପାରିଲିନି କାରଣ ଆଉ ସମୟ ତ ଠିକ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ମୁଁ କଥାଟା ମେଲିଗଲା ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଜି ଏ କଥା ନେଇ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କରିଚାଲିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆମର କେହି ବିଶେଷ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଠାକୁର ତ ସେଇ କଥା ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଇଯିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟର ଚେଏ থাকিলে আপন ছিন্ন ଭିନ୍ନ ତା ଜୀବନ। ଇଷ୍ଟର ଚେଏ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ମୋର କେହି ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ରୁହେ ତା ଜୀବନ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧରିବା। ଆଉ ଯେପରି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗ ଭଲ ହେବି, ମୁଁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ନାମ ହେଇ ରହିବି। ସକାଳେ କପଟ ଚାତୁରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କପଟ ଚାତୁରୀ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ତାରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କପଟ ଚାତୁରୀ ଛାଡୁଛି କି ନା ତାହେଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା।